నమస్తే వెల్కమ్ టు BCN న్యూస్ నేను విజయలక్ష్మి ముందుగా ముఖ్యాంశాలు దుబాయ్లోని CII రోడ్ షోలో పాల్గొని ఏపీలోని అవకాశాలను వివరించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సరైన ప్రతిపాదనలతో వస్తే పరిశ్రమలకు తక్షణమే అనుమతులన్న సీఎం బ్రిస్బేన్ లో పర్యటించిన మంత్రి నారా లోకేష్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆస్ట్రేలియా మధ్య వాణిజ్య విద్య సాంకేతిక బంధాలను మరింత బలోపేతం చేయాలని పిలుపు అనకాపల్లి జిల్లా నక్కపల్లి మండలంలో బల్క్ డ్రగ్ పార్కుపై రైతుల పోరాటానికి వైసీపీ సంపూర్ణ మద్దతు బాధితుల పోరాటానికి అండగా ఉంటామని స్పష్టీకరణ మంగళగిరి జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో జనవాణి కార్యక్రమం ప్రజల నుంచి అర్జీలు స్వీకరించిన పాలకొండ ఎమ్మెల్యే నిమ్మక జయకృష్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ను పెట్టుబడులకు స్వర్గధామంగా మార్చే లక్ష్యంతో సీఎం చంద్రబాబు దుబాయ్లో పర్యటిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు CII నిర్వహించిన రోడ్ షోలో ఆయన పాల్గొని ఏపీలోని అపార అవకాశాలను UAE పారిశ్రామికవేత్తలకు వివరించారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ కు విశేష స్పందన లభించింది. పారిశ్రామికవేత్తలు నిలబడి చప్పట్లతో తమ అభినందనలు తెలిపారు. వ్యవసాయం నుంచి టెక్నాలజీ వరకు, గనుల నుంచి అంతరిక్ష సాంకేతికత వరకు, చిప్ తయారీ నుంచి నౌకా నిర్మాణం వరకు రాష్ట్రంలో ఉన్న పెట్టుబడి అవకాశాలను ముఖ్యమంత్రి విపులంగా వివరించారు. Seeing all of you, I have come so many times to Dubai. This is not the first time. First time I became Chief Minister, I came here. I had a very good equation. So many times I addressed you. Again today, if I see all of you, you are all so much of enthusiasm. In one word I say, I am proud of you. Country is proud of you. Dubai, 95 when I started to come here, first time Chief Minister, combined Andhra Pradesh. I have seen Dubai at that time. That is where internet revolution, that is the breakthrough for technology. I started in Hyderabad high-tech city to promote IT. I created a city, Cyberabad. Dubai has created media city at that time and digital city. Today, I am seeing Dubai and also what we have done at the time, Hyderabad also I have seen with innovation continuously. Hyderabad has become best livable city in India. As on today, the best livable city in India. And also it is contributing highest per capita income among all states. That is the proof of concept. Second one I have seen, I promoted IT at the time. All people, wherever I go, I used to say, parents, don't bother how much money you are giving to your children. Educate them properly, especially information technology. Then they will survive, not only survive, they will prosper like anything. If you give 10 acres or 20 acres or 1 crore or 2 crore, that is nothing. If you give knowledge, then they can conquer the world. That is what I told at that time. Today I am very proud to say, Indians all over the world, if you go to any place in the world, highest per capita income only Indians. You go to America, you come to Dubai, you come to go some other country, anywhere in the world. That is the strength of Indians as on today. Because first more advantage, among Indians in IT professionals, 30-35% are Telugu community. I am proud of it. That is the advantage. We got it. Today again, I have seen Dubai Future Foundation 2071. What will be Dubai? I remember very well. Around 2000, I prepared Vision 2020 for Andhra Pradesh. Before that, nobody visualized, nobody prepared any vision for India. That has been proved right. Beyond that, we have done. Today, there is a synchronization. We are preparing Vikasit Bharat for the country, Swarnandhra Pradesh for our state. That is 100 years of independence, 2047. These people are moving further 2071 because of UAE Foundation.
Formation Day. Today I came here to give you what we are going to do. November 14th and 15th, we are having partnership summit in Visakhapatnam. I am requesting all of you to come to that meeting. Not only come to that meeting, wherever you are strong, I will give you all the details where opportunities are available. Before coming to Visakhapatnam, you have to prepare one MOU, or if you send proposals, we'll get it sanctioned. With proposals, I am requesting to all of you, Dubai, UAE, you are doing extremely well. I really appreciate you. You cannot ignore India. Lot of opportunities in India. I am 100% confident by 2047, India will be #1 economy. Nobody can change it. That is the future. One thing I want to promote investment, and at the same time I want to request you to come to Visakhapatnam and witness what is happening in India, what we are going to provide in Andhra Pradesh. Ultimately, I request our friend to bring here every person with proposal, at least one proposal. Seeing is belief. Come to Andhra Pradesh. ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో భాగంగా మంత్రి నారా లోకేష్ పలు కీలక సమావేశాల్లో పాల్గొన్నారు. బ్రిస్బేన్ లో జరిగిన బిజినెస్ రౌండ్ టేబుల్ విశ్వవిద్యాలయ ప్రొఫెసర్లతో భేటీలో పాల్గొన్న లోకేష్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆస్ట్రేలియా మధ్య వాణిజ్య, విద్య, సాంకేతిక బంధాలను మరింత బలోపేతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. భాగస్వామ్య సదస్సు నవంబర్ 14, 15 తేదీల్లో విశాఖలో జరగనుందని, ఆ కార్యక్రమానికి పలు ఆస్ట్రేలియా సంస్థల ప్రతినిధులను ఆహ్వానించినట్లు తెలిపారు. భారత్ నుంచి ఆస్ట్రేలియాకు ఎగుమతి అయ్యే పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు, ఔషధాలు, ఇంజనీరింగ్ వస్తువులు, వస్త్రాలు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని వివరించారు. అనకాపల్లి జిల్లా నక్కపల్లి మండలంలో బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ ఏర్పాటు చేయాలన్న నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని వైసీపీ నేతలు డిమాండ్ చేశారు. రాజయ్యపేటలో బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ కు వ్యతిరేకంగా ఆందోళన చేస్తున్న రైతులను ఎమ్మెల్సీ బొత్స సత్యనారాయణ, మాజీ మంత్రులు కురసాల కన్నబాబు, గుడివాడ అమర్నాథ్ పలువురు నేతలు పరామర్శించి వారి పోరాటానికి సంఘీభావం తెలిపారు. అనంతరం వారు మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ ఏర్పాటును వ్యతిరేకించిన టీడీపీ నేతలు అధికారంలోకి రాగానే మాట మార్చడం ఎంతవరకు సబబు అని నిలదీశారు. పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు వైసీపీ వ్యతిరేకం కాదని, అయితే స్థానికులను ఒప్పించి వారికి న్యాయం చేసిన తర్వాతే ఏర్పాటు చేయాలని స్పష్టం చేశారు. ఈ పరిశ్రమ వస్తే మా కుటుంబాలు నాశనం అయిపోతాయండి. మాకు ఈ బర్త్డేకి వస్తే అంతా కలుషమైపోతుందండి. ఇక్కడ మరి మేము జీవించలేమండి, జీవనోపాధి కొరవ ఇస్తామని చెప్పాను. ఈ మా మాటలు కాదండి, ఇక్కడ ప్రస్తుతం ఉన్న శాసనసభ్యులు ఆ రోజు ఎన్నికలకు వచ్చినప్పుడు వారితో పాటు వచ్చిన నాయకులు వాళ్ళు చెప్పిన మాటే ఈ మాట అండి, ఇది మాది కాదండి అని చెప్పి పాప అమాయకంగా ఆ సోదరి మనకి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశం ప్రకారం వచ్చిన మా తాలూకా పార్టీ విధానం కూడా మీకు తెలియజేస్తాం. ఏ పరిశ్రమ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటాం. ఆ ప్రాంత ప్రజల తాలూకా మనోభావాల్ని, ఆ ప్రాంత ప్రజల తాలూకా ఆలోచనని, వాళ్ళ తాలూకా అభిప్రాయాలని గౌరవిస్తూ వాళ్ళు విప్పించే కార్యక్రమం చేయాలి. అంతేగాని అధికారం ఉంది కదా అని చెప్పని పోలీసు జులుంతోనో, అధికార బలంతోనో, ఆ మతంతోనో ఆ కార్యక్రమం చేస్తానంటే అది మాత్రం ప్రజాస్వామ్యంలో తగదు. అందుకే వాళ్ళు చేస్తున్న పోరాటానికి నేను సంఘీభావం తెలపాలని ఇక్కడికి వచ్చాం. పూర్తిగా కూడా వాళ్ళ పోరాటానికి మద్దతు ఇస్తున్నాం. వాళ్ళ ఆలోచన ప్రకారము, వాళ్ళ తాలూకా అభిప్రాయ ప్రకారము ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం రాబోయే కాలంలో జరగాలి తప్ప వాళ్ళకి అభిష్టంగా జరిగిన ప్రతి దానికి కూడా మేము మా పార్టీ వ్యతిరేకిస్తుంది. మేము పూర్తిగా వైఎస్ఆర్సీపీ మద్దతుగా ఉంటుంది. పార్టీ మాటగా మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి మాటగా మరి మీ ద్వారా ఈ ప్రాంత ప్రజలకి, ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి తెలియదు. ప్రభుత్వంకి వచ్చి ఎన్నికలప్పుడు ఒక మాట, ఎన్నికల తర్వాత ఒక మాట. దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ప్రజల తాలూకా సంక్షేమం కానీ, శ్రేయస్సు కానీ, ప్రజల తాలూకా ప్రాణాలు కానీ వాళ్ళకి లెక్కలేదు, పర్యావరణం లెక్కలేదు. వాళ్ళ ఆలోచన అంతా ఒకటే, దోచుకోవడం, దాచుకోవడం. ఈ రెండు కార్యక్రమాలు తప్ప ఇంకో కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమం ఇవాళ అధికారంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి, చంద్రబాబు నాయుడికి కానీ, ఆ కూటమిలో ఉన్న పెద్దలకు కానీ, వాళ్ళతో ఉన్న తాబేదారులకు కానీ, కింద స్థాయి నాయకులు కానీ అందరిది ఒకటే సింగిల్ పాయింట్ ఇదండి. ఆ నేపథ్యంలో ఇవన్నీ జరుగుతుంది.
ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కూడా చూసాం. ఈ గ్రామానికి రావడానికి ఎన్ని ఆంక్షలు పెట్టారు, ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టారు, ఎంతమంది రావాలనేటువంటిది అంకె కూడుకొని 40 మంది 45 మంది అని చెప్పి ఎక్కడికక్కడ అడ్డగించి ఇబ్బంది పెట్టినటువంటి పరిస్థితులు కూడా చూసాం. మేము ఇక్కడ రాజకీయం చేయడానికో లేదా ఇక్కడ గొడవ పడ్డానికో లేదా వారిని ప్రేరేపించడానికో రాలేదు. కేవలం వారికి సంఘీభావం తెలియజేయడానికి ఇచ్చేసాం. వారికి సంఘీభావం తెలియజేసాం, వారిలో ఒక భరోసాని కల్పించాం, నమ్మకాన్ని కల్పించాం. మరి ఇవన్నీ కూడా మరొకసారి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఈ ఒక్క గ్రామమే కాదు, దీని మీద ఆధారపడినటువంటి దాదాపు 15 గ్రామాలు, దాదాపు 25,000 మత్స్యకార కుటుంబాలకి అండగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటుందనేటువంటి మాట ఇవ్వడానికి ఈరోజు మీ మధ్యకి రావడం జరిగిందనేటువంటి విషయాన్ని మరొకసారి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ పెడుతూ ఉంటే మత్స్యకారులు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. దీన్ని ఉక్కుపాదంతో అణిచివేయాలని హోంమంత్రి అనిత గారి నాయకత్వంలో చాలా గట్టిగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మేము ఇక్కడికి వస్తుంటే ఏదో కల్లోలిత ప్రాంతానికి ఏదో టెర్రరిస్టులు వస్తున్నట్టుగా చాలా పెద్ద హంగామా, వందలాది మంది పోలీసులు. మేము అడుగుతున్నాం, అనిత గారు రాత్రే మీ పాత వీడియో చూసాం, మీరు ఏం చెప్పారు? బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ వస్తే ఇక్కడ కానీ ఇండస్ట్రీస్ వస్తే కిడ్నీలు పోతాయని చెప్పారా? ప్రజలకి క్యాన్సర్లు వస్తాయని చెప్పారా? పిల్లలు పుట్టరని చెప్పారా? పుట్టినా కూడా సక్రమంగా పుట్టరని చెప్పారా? మీరే కదా చెప్పారు. అధికారంలో రాకముందుకి వచ్చిన తర్వాతకి ఏం మార్పు వచ్చింది? ఇప్పుడు ఈ బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ వస్తే ఏమన్నా చాలా సక్రమైన పిల్లలు పుడతారు, ఎలాంటి రోగాలు రావు, ఉన్న రోగాలు పోతాయని ఏమైనా చెప్తారా? అధికారం లేనప్పుడు ఒక మాట, ఉన్నప్పుడు ఒక మాట. జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు జనవాణి కార్యక్రమంలో పాల్గొని రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన ప్రజల సమస్యలకు సంబంధించి అర్జీలు స్వీకరిస్తున్నారు. అనంతరం వాటిని అధినేత దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మంగళగిరి జనసేన పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో నిర్వహించిన జనవాణి కార్యక్రమంలో పలు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ప్రజల నుంచి పాలకొండ ఎమ్మెల్యే నిమ్మక జయకృష్ణ అర్జీలు స్వీకరించారు. పలు సమస్యలపై తక్షణం సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడి పరిష్కార మార్గాలు చూపారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం డీఎస్పీ జయసూర్యకు మంచి ట్రాక్ రికార్డు ఉందని డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురాం కృష్ణంరాజు చెప్పారు. విశాఖలో మీడియాలో అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన స్పందిస్తూ డీఎస్పీ మంచి అధికారి అని తనకు రిపోర్టు ఉందని, భీమవరంలో చోరీకి గురైన వాహనాలు, ఇతర సొత్తు రికవరీలో ఆయన బాగా పనిచేస్తున్నారని తెలిపారు. అయినా విచారణ నివేదిక ఆధారంగా తదుపరి చర్యలుంటాయని, ఆయన తప్పు చేసినట్లు తేలితే చర్యలు తీసుకుంటారని, లేదంటే ఉండవని చెప్పారు. జూదంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపుతోందని, ఎక్కడా రాజీ పట్టం లేదన్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో పోలీసులు గట్టినిగా పెట్టారని, ఉండి ప్రాంతంలో పేకాట శిబిరాలు లేవని చెప్పారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తన శాఖతో పాటు ఇతర శాఖలపై దృష్టి పెట్టడం సంతోషమన్నారు. నేనైతే అతను మంచి ఆఫీసర్ అని చెప్పి నాకున్న నాలెడ్జ్ దృష్ట్యా, ఎందుకంటే అబ్జర్వ్ చేస్తాను కాబట్టి నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం అతను మంచి ఆఫీసర్ అనే నాకున్న రిపోర్టు. వెస్ట్ గోదావరి భీమవరం శాఖ ఆడుతున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఊపిరి తీసుకుంటున్నట్టే ఉంటుంది. అక్కడ మా జిల్లాలో, గోదావరి జిల్లాలో ఎవరు పడితే ఇంట్లోనే అక్కడ వాడేస్తూ ఉంటారు. చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అయితే గత 2-3 నెలలుగా జరుగుతుంది. అందుకనే ఏదో తుఫాన్ వస్తే తుఫాన్ షెల్టర్కి వెళ్ళినట్టు చాలా మంది గోవాకి, శ్రీలంకకి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఈ నిజం. బట్ ఖచ్చితంగా బ్యాక్ ఆడుతున్నారు. గవర్నమెంట్ ఉక్కుపాదం పోతుంది. జోగం అనేది గత కొద్ది మాసాలుగా గవర్నమెంట్ ఉక్కుపాదం, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎస్పీ గారు ఉక్కుపాదం పెట్టిన తర్వాత భీమవరమే కాదు ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు, చుట్టుపక్కల జిల్లాలు ఎక్కడా కూడా ప్యాకాట్ అనేది జరగట్ల. భీమవరంలో కూడా ప్యాకాట్ అనేది జరగట్లేదు. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.